العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب امیر العظیم صاحب، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، جناب ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، جناب میاں محمد اسلم صاحب، جناب مولانا سید چراغ شاہ صاحب، پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، نصر اللہ رندھاوا صاحب، جناب عارف شرازی صاحب، جناب رضا شاہ صاحب، جناب عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب، میرے ذمہ داران جماعت اسلامی اور بہت ہی عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، میری عزت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جلسہ گاہ تو یہاں بھی چھوٹی پڑ رہی ہے اور بائیں جانب جو حصہ جلسہ گاہ میں شامل نہیں ہے وہاں بھی الحمدللہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کی مدد اور استعانت کے نتیجے میں ہم نے ایکو کو بند کر دیں بھائی، ہم نے ایک طویل جدوجہد کی، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس جلسے میں، اس دھرنا گاہ میں جو 14 دن تک جاری رہی، روز شرکت کرتی رہی۔ ہمارے نوجوان جگہ جگہ سے نکل کر آتے تھے، امٹ کر یہاں اکٹھے ہو جاتے تھے اور روزانہ یہ دھرنا ایک بڑے جلسے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اور یہ پرعزم لوگ یہ کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ یہ مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ کوئی انتخاب سامنے نہیں تھا، کوئی زندہ باد مرد آباد کی بات نہیں تھی، کسی کا ذاتی مفاد نہیں سوائے اس بل کے کہ جو ہر گھر میں آتا ہے اور ہر ایک کو پریشان کرتا ہے۔ کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا، جماعت اسلامی کو اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، حافظ نعیم الرحمان کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ اس پوری ٹیم کو جو یہاں کام کر رہی ہے، وہ جتنے منتظمین تھے، کسی کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ تم لوگوں نے، اس ظالم حکمران طبقے نے جس طرح پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ایک عذاب میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے، بجلی کے بل نہیں بم گراتے ہو، تنخواہ داروں پر ٹیکس لگاتے ہو، جاگیرداروں کو رعایت دیتے ہو، طاقتور لوگوں کی مراعات ہوتی ہے اور غریب مڈل کلاس یا صاحب ثروت لوگ بھی اب اس قابل نہیں رہ پاتے کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکیں، اپنا کوئی کاروبار کر سکیں، تجارت کو آگے بڑھا سکیں، صنعتوں کا پہیہ چلا سکیں، ان کی چمنیوں سے دھواں اٹھ سکے۔ یہ سارے کے سارے لوگ بے بس اور بے کس نظر آ رہے تھے اور افسوس کی بات یہ تھی کہ کوئی ان کی آواز نہیں تھی۔ اس دھرنے میں لوگوں نے شرکت کر کے، ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے یہاں پہنچ کے اور ایک قیادت کے ماتحت رہ کر اپنے جذبات کا اظہار کر کے پرامن تحریک کو آگے بڑھا کے جو زبردست قسم کا کام کیا ہے، یہ تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے اور آپ کا یہ دھرنا ایک کامیاب دھرنا ثابت ہوا ہے۔ اور آپ نے حکمرانوں کو بالآخر مجبور کیا کہ انہوں نے آپ سے ایک تحریری معاہدہ کیا ہے۔ یہ تحریری معاہدہ کیا ہے؟ اس میں بجلی کے بل کم کرنے کی بات ہے، اس میں تنخواہ دار لوگوں پر جو اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں اس میں خاتمے کی بات ہے۔ اس معاہدے میں کیا ہے؟ اس میں تو ہم نے
उस नोटिफिकेशन को भी इस मुआहदे का हिस्सा बना दिया जो IPPs के हवाले से है। धरने से पहले वुज़रा के बयानात सुन लीजिए, वो ये कहा करते थे कि IPPs का मसला जरूर है लेकिन हम इनको हाथ नहीं लगा सकते, इनकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते, इनके मुआहदे बहुत बड़े बड़े हैं, ये बैनुल अक़वामी अदालतों में चले जाएंगे, लिहाजा ये हजारों अरब रुपए जो नाजायज हम कैपेसिटी पेमेंट की मद में पूरी कौम से छीन कर इन चंद लोगों का पेट भर रहे हैं। वुज़रा कहते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, निकाले जाओ, हम इन लोगों के पेट में डाले जाएं और इनको चैलेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका धरना जब यहाँ पर शुरू हुआ, पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, इनके बयानात थोड़े से तब्दील होना शुरू हुए, इन्होंने सोचा कि यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप इस्तिकामत का कोहे गिरा बने रहे और बिलाखिर इनकी मुज़ाकराती टीम ने पहले तस्लीम किया कि ये IPPs हमारे लिए तबाहकुन है और फिर ये तस्लीम किया कि इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। फिर ये सोच रहे थे कि जुबानी जमा खर्च होगा, बातें करेंगे, वादे करेंगे और ये लोग धरना उठा के चले जाएंगे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, जब तक तहरीरी जमानत नहीं दोगे ये धरना हम चलाते रहेंगे और लोग पहले से भी ज्यादा इसमें आते रहेंगे। और आपने ये साबित किया कि हर गुजरते दिन के साथ इस धरने की ताकत में और कुव्वत में इजाफा होता चला गया। बिलाखिर हमने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया और उन्होंने आपसे जो मुआहदा किया है वो एक बाकायदा मुआहदा है। हुकूमत के वुज़रा के दस्तखत उस पर मौजूद है और उसमें ये बात लिख दी गई है कि ये जो IPPs हैं इनकी तफसीली जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल का मतलब फॉरेंसिक ऑडिट होता है। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब हर चीज का पता चलाया जाएगा, मुआहदे हुए कैसे, किसने किए। 1994 से ये धंधा चल रहा है, पीपल्स पार्टी के जमाने से शुरू हुआ, खाफ लीग और मुशर्रफ के जमाने में दाखिल हुआ, फिर उसके बाद नून लीग के पास पहुंचा और आखिर में PTI तक भी इन मुआहदों को आगे बढ़ाने में मुआविन और मददगार साबित हुई। मैं समझता हूं कि ये सारी पार्टियां क्यों इसमें मुलव्वस होती हैं, इसलिए कि या तो पार्टियों के सरबराहों और खानदानों का इसमें हिस्सा होता है या पार्टी के उन लोगों का हिस्सा होता है जो इस पार्टी में दौलत की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, जागीर की बुनियाद पर शामिल होते हैं और पार्टी पर असरअंदाज होकर अपनी पसंद के मुआहदे करते हैं। पाकिस्तान में इख्तिदार का यही एक म्यूजिकल चेयर का गेम है जो चल रहा है और उसके नतीजे में हमारे खून पसीने की कमाई ये लूट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस पूरे 30 साल के अरसे में IMF के कितने प्रोग्राम थे जिसमें हमारी हुकूमतें गई? हर हुकूमत IMF के साथ मुआहदा करती रही। IMF कहता रहा कि हम इनको पाबंद कर रहे हैं कि ये आवाम को रिलीफ दें, हम पाबंद कर रहे हैं कि ये टैक्स नेट को बढ़ाएं, इनको पाबंद कर रहे हैं कि ये महसूलात की वसूली का सही जरिया बनाएं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, जो लोग आज IMF को बहुत कोई रूहानी पीर बनाकर पेश करते हैं कि पूरी दुनिया के मसले ये IMF हल करता है, उनसे पूछना चाहता हूं कि IMF वालों ने इन IPPs के हवाले से पिछले प्रोग्रामों में अपनी शराइत आज क्यों नहीं की थी? इन मुआहदों को सबके सामने क्यों नहीं लाया गया? लूट मार का ये निजाम भी चलता रहा, IMF का प्रोग्राम भी चलता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि IMF हो या पाकिस्तान का हुक्मरान तबका, दोनों मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करते हैं, दोनों हमारी मईशत को तबाह करते हैं, हमारी मईशत को गिरवी रखते हैं और अपनी मर्जी के इक़दामात अपने पसंद के हुक्मरानों से हम पर नाफिज करवाते हैं। इसलिए अभी पहले मरहले में तो हमने बिजली के बिलों की बात की है, पहले मरहले में तो हमने तनख्वाहदार लोगों के टैक्स से निजात की बात की है, IPPs को लगाम की बात की है, मराहत याफ्ता तबके के खिलाफ बात की है, जागीरदारों पे पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। 77 साल से ये जागीरदार तबका हम पर मुसल्लत था और लोग इसके खिलाफ बात भी नहीं करते थे। जब भी हम बड़े जागीरदारों की बात करें, जब भी हम उन लोगों की बात करें जिनकी एक बड़ी तादाद